پولنگ میں صرف 9 دن باقی، امیدواروں کی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان اپنے حلقے میں مسلسل متحرک ہیں، دن میں درجنوں علاقوں کا دورہ کرتے ہیں۔ اس وقت وہ فیصل آباد چک نمبر 8 پنج گرائی میں مسیحی برادری سے خطاب کر رہے ہیں۔ کیوں ان حالات تک پہنچا اور کس وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے وہ خراب ہوئی؟ آپ کے علم میں ہے کہ 17-18 میں ملک دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ پہ قابو پا کے خوشحالی کی منزل کی طرف بڑھنے والا تھا کہ ایک سازش کے تحت مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی اور ایک ایسی حکومت مسلط کی گئی جس نے پورے 4 سال اس ملک میں فتنہ، فساد، نفرت، لڑائی، جھگڑا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور اس کا نقطہ عروج جو تھا وہ 9 مئی تھا، جس کے بعد پھر دوبارہ وہ اپنی پکڑ میں آ گئے کہ ایک ایسا کام انہوں نے کیا، ریاست پہ حملہ آور ہوئے، جس وجہ سے جو ہے وہ پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن اس وقت بھی ہوا اور بعد میں بھی ہو رہا ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسی حکومت جو نفرت نہیں، محبت اور سب کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں سب کو جیل میں ڈالوں گا کی بجائے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کرے اور ملک کو جو ہے وہ اس مشکل سے نکالے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں آپ سے یہ عہد اور وعدہ کرتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، کسی سے انتقام کی بات نہیں ہوگی، بلکہ سب کو ساتھ لے کے جو ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے تاکہ عام آدمی جو ہے اس کے حالات بہتر ہوں اور ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف بڑھے۔ پچھلے الیکشن میں آپ سے آپ کے حلقے کے علاقے کے کاموں کا وعدہ ضرور ہوا تھا، لیکن ہمیں موقع نہیں ملا کیونکہ 4 سال اپوزیشن میں گزر گئے، اور 1 سال کا جو موقع ملا اس میں جو ہو سکتا تھا وہ ہوا بھی ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ بعض بڑے کام جو ہیں وہ اس حلقے میں ہوئے ہیں، جس طرح سے بائی پاس کی تعمیر ہے، اسی طرح سے دوسرے کام ہیں، لیکن اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی اس بات کے امکانات عنوان موجود ہیں کہ 8 فروری کے بعد مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کے حالات ہیں اس وقت، جو میں جن راستوں سے، جن سڑکوں سے گزر کے آیا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کے علاقے کے تعمیر و ترقی کے کام جو ہیں وہ کریں گے اور آپ کی زندگی کو آسان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کو بھی جو ہے وہ اس مہنگائی کے عذاب سے نجات دلا کے خوشحالی کی منزل کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے مسیحی برادری کے آپ کے جو پاسٹر صاحبان ہیں، آپ کے جو معزز اور آپ کے ذمہ داران لوگ ہیں، میں نے ان کو دعوت دے کے بلایا تھا اپنا جو بائی پاس، صدار بائی پاس کے اوپر میرا مین مرکزی دفتر ہے، اور وہاں پہ ساری باتیں ان سے ہوئی تھیں۔ یقیناً یہ باتیں ساری انہوں نے آپ کے ساتھ آ کے کی ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ اس کے مطابق آپ ایک منظم طریقے سے، کیونکہ کرسچن برادری کا بڑا ووٹ ہے اس علاقے میں، اور خاص طور پہ اس گاؤں میں 8 جیمبے میں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ 8 فروری کو جو ہے وہ ووٹ جو گھر میں رہے گا وہ تو گنا نہیں جائے گا، وہ کسی کام نہیں آئے گا، جو جا کے پول ہوگا وہی گنتی میں آئے گا۔ تو آپ نے اس دن بھرپور طریقے سے پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے اور شیر کے اوپر اپنی مہر جو ہے وہ لگانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
पाकिस्तान जिंदाबाद। प्रेस क्लब फैसलाबाद के इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। गिनती मुकम्मल होने पर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान करेंगे। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से प्रेस क्लब फैसलाबाद के इंतखाबात पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका, वोटों की गिनती जारी। गिनती मुकम्मल होने पर चेयरमैन इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद साद से। अहमद साद, आगाह कीजिएगा। और वो रिपोर्ट भी लगाई, हमने कहा था ऐसा होगा कि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आज जो है वो दिन भर प्रेस क्लब 2024 के इलेक्शन में जो है वो सदर, सेक्रेटरीज और उसके साथ साथ एग्जेक्टिव मेंबरान की सीटों पे जो है वो तगड़ा मुकाबला जारी रहा, जिसमें जो है वो 6 बजे जो है पोलिंग का वक्त जो है वो खत्म हो गया। अब जो है वो गिनती का अमल जारी है, तो कुछ देर बाद जो है वो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो है वो नताइज का ऐलान करेंगे। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्रेस क्लब के कौन मेंबरान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। असाम अहमद मौजूद है। अच्छा बताइएगा सर, क्या कहते हैं आज, कैसे नताइज रहे, सारा दिन कैसी इन्वायरमेंट ली प्रेस क्लब के इलेक्शन के वाले से बताइए। जी बिल्कुल, सहाफी काम है उनका पहले सारी खबरों का कवर करना। आज हमारा इलेक्शन था, तो इलेक्शन जो एक जमहूरी अमल है, उसमें सब जो जर्नलिस्ट बॉडी, जर्नलिस्ट जो हमारे थे, उन्होंने शिरकत की है। बड़ा अनआउट रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से लोग आए, बहुत अच्छे माहौल में इलेक्शन हुआ। वोटर को कायल करने की कोशिश की, तो यही हुस्न होता है इलेक्शन का। और आज प्रेस क्लब का जो इलेक्शन का हुस्न नजर आया, तमाम लोग ने भरपूर शिरकत की, वोटर्स और इसके साथ साथ उम्मीदवारों ने कायल करने के लिए कोशिश की। पुरअमन इलेक्शन हुआ है। अभी वोटिंग के लिए जो हो रही है, काउंटिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं जो हमारे कैंडिडेट थे शाहिद अली ग्रुप के, वो तमाम विन भी करेंगे और हम ये इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। अवैस स्टार भी मौजूद है प्रेस क्लब के कौंसिल मेंबर। आप बताइएगा क्या कहते हैं आज के, कैसे इन्वायरमेंट रहा? जैसे कि शाम भाई ने पहले बताया कि काफी अच्छा इन्वायरमेंट रहा, अब जब गिनती का अमल जारी किया तो क्या कहते हैं? बिल्कुल, इस टाइम काउंटिंग चल रही है वोट्स की, और इंशाल्लाह आज हमारा जो पूरा पैनल है जीतेगा, और हमारे जो नायब सदर के उम्मीदवार हैं मियां मुनव्वर इकबाल, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद उनकी जीत का जश्न मनाएंगे। इसी जगह पर हम भंगड़े भी डालेंगे, मिठाइयां भी खाएंगे, ढोल की थाप भी होगी, और पूरा जो पैनल है शाहिद अली ग्रुप का, इंशाल्लाह आज जीत की खुशियां हम लोग मनाएंगे। जमहूरी अमल थी, भरपूर तरीके से तमाम साफियों ने इस अमल में हिस्सा लिया, और टर्न आउट जो था वो तकरीबन 99% आज टर्न आउट देखने में आया। तमाम साफी, ख्वाह वो किसी ग्रुप के हों, ख्वाह वो न्यूज पेपर से ताल्लुक रखने वाले हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, आज आए हैं वोट कास्ट और बताया कि अगर तब्दीली लानी है तो वोट के जरिए। अहमद सादा में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जरावाला में सियासी सरगर्मियां तेज, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुतहरक, उम्मीदवार NA 96 राय शाहजहां करल और उम्मीदवार PP 100 राय वकास असलम की रैली। इंतखाबी रैली अड्डा स्टीम क्वार्टर से निकाली गई, जियालों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, 8 फरवरी का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, तो इस हवाले से सियासी सरगर्मियां जो है वो उम्मीदवारों की तेज हो रही हैं, और इस हवाले से जड़ावाला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क्यादत है या उम्मीदवार है वो काफी ज्यादा मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से NA 103 से उम्मीदवार राय शाहजहां खरल और PP 100 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राय वकास असलम खरल की जानिब से एक मुश्तरका रैली निकाली गई है, जो कि अड्डा सेम क्वार्टर से देहात 534 रास्ते तक निकाली। रैली में जियालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, और कारकुनों की जानिब से भरपूर रैली कामयाब बनाया गया है। इस मौका पर रैली के शुरका से खिताब करते हुए राय वकास असलम का कहना था कि जरावाला का देहाती इलाका PP 100 है, और लेकिन ये इसमें बहुत सारी महरूमियां हैं, बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है। यहाँ पे तालीम, पीने के साफ पानी, सेहत की सहूलियात नापेद है। इसी तरह किसानों को भी बहुत से मसाइल दरपेश है। ताहम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला और अवाम ने 8 फरवरी को राय वकास असलम और राय शाहजहां पर एतमाद का इजहार करते हुए पर वोट लगाए, तो का मौका मिला तो इस इलाके की महरूमियां दूर करेंगे, लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करेंगे। उसके साथ साथ सेहत की बुनियादी सहूलियत फराहमी के साथ दीनी इदारों का क्याम, और उसके साथ साथ किसानों को जो खाद की ब्लैक में खरीदारी और दीगर मसाइल हैं वो तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। और इस हवाले से वोटर से अपील की गई है कि वो 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाएं और राय वकास असलम को कामयाब करवाएं। जी, उमैर अजमत हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।